आजो जी आजो, बैठो। अब तुसी बैठो, मैं थोड़े लिए पानी लेके आनी है। आ लो जी। थोड़ी जमानत दा कला कला पैसा दे के आ गई, हुण घबराण वाली कोई गल नहीं। तुसी घरे आ गए, होर दसो सानू की चाहिदा। जिस टाइम तो थानू पुलिस वाले फड़ के लेके गए हैं, सच्ची मैं तो पानी दी एक कुट भी नहीं पी के वेखी। किटी भी बार बार आने कही जावे, पर मैं मना करता, क्योंकि बच्चों को भी तो कोई ना कोई चाहिए ही है। मैं कहा मैं आप ही वेख लूंगी। डर तो मैं भी बहुत गई सी, पर मैं भी 4 बार माता रानी अगे दीवा बालिया ताकि थोड़ी जमानत हो जाए। बस फिर की सी, माता रानी ने मेरी सुन ली ते थोड़ी जमानत होगी। थोड़े लिए चाह बना के लियावां जी? नहीं बस रहने दे। सच्ची दसा जी, तक घबराता सी भी बहुत गए सी। असीं किहड़ा कदे पुलिस वालियां दे गेड़े मारे हैं। फिर मैं ते किटी भैन ने ठंडे दिमाग नाल सोचा कि सानू की करना पऊ। बस फिर नहीं जी मैं बह के वेख्या। सही गल है बेटी, गरीब बंदे दा तां कोई सहारा नहीं। तुसीं दोवां भैणां ने सच्ची बहुत वधिया काम करिया। तुहाडे करके तां अज असीं घरे हैं, क्यों जस्सी? सही गल है वीरे, ऐसे हालातों में बेटी बंदे दा ना दिमाग काम करना बंद कर जाता। तुसीं हौसला भी रखिया ते उत्तों पैसों का बंदोबस्त भी किया। तुसीं सच्ची बहुत वड्डा काम किया। शुक्र है माता रानी दा वीर जी, तुसीं घरे आ गए। पुलिस वाले ने कुछ दस्या असल चोर कौन सी? ना भैणे, अजे तक तो कुछ नहीं पता लग्या। तू ठीक तो है दुर्गा? आहो हुण तुसीं जेल विचों आ गए हो तां सब कुछ ठीक ही है। चलो बाकी दियां गल्लां बाद च करांगे, पहले तुसीं हाथ मुंह धो के ना रोटी खा लो। हाँ आजो जी आजो। माफ करना जी, थोड़ी जमानत करवाउण लई सानू साडे सारे गहने लत्ते बेचने पे। लड्डू वीरे ने तो अपना कड़ा भी बेचता, क्योंकि साडे लई तां तुसी जरूरी सी ना। गहने दा की है, गहने तो फिर बन जू, नाले ना भी बनन फिर किहड़ा साडा कुछ घट जू। ओ कोई नहीं बेटी, मैं जानदा। नाना जी तुसी कुछ नहीं जानदे। मेरियां झांजरां मेरे बापू ने मैनू दित्तियां सी, मेरे सोने दे कड़े जिहड़ी मेरे बेबे ने मेरे लिए बनवाए सी। उन्होंने बेचना आसान नहीं सी। मैनू पता है किवें दिल ते पत्थर रख के मैं वो बेचिया। वैसे तो असीं इस घर च भी आके आई हैं, पर एक घर ही साडा नहीं रहा अज। पर देख लो, साडे कोलों जो भी कुछ बन पिया ना, असीं वो कीता है। असीं वो करन तो पिछे नहीं हटियां। ओ ना बेटीए, मैं जानदा तुसीं जो कुछ भी मेरे लिए कीता ना, कोई ओहदा देन तां मैं सारी जिंदगी नहीं दे सकदा। ते अज घर विच बैठा तुहाडी बदौलत बैठा। ना ना जी, तुसीं इहो जिहियां गल्लां ना करो। तुहाडे तो इलावा मेरा है ही कौन? नाले वैसे भी मैं तुहाडी घर वाली हां। जे मैं नहीं तुहाडा करूंगी फिर कौन करूगा? ते सच दसां जी, कदे कदे तां बहुत दुख हुंदा है। इन्ना करन कराउण तो बाद भी पिछले कई दिनों तो तुसीं मैनूं बेगानी बनाता सी, ते उत्तों इहो जिहियां जलियां कटियां सुणाइयां जिन्हां नूं सुण के मेरा दिल बहुत दुखी होया। पर फिर भी देख लो, मैं चुपचाप सुनती रही। सच दसां तां तुहाडे तो उत्ते दी मैनूं होर कुछ नहीं, ते सब तो वध भी मैं तुहानूं ही प्यार करदी हां। बाकी तुसीं जो मर्जी समझो। आहो मैं भी बस पंगियां च फसिया होया सी, पर सच दसां प्यार तो मैं भी तैनूं बहुत करदा। एक तां बापू जी दा जाण दा दुख, ते उत्तों नवां पंगा पै गया सी। बस इन्हां चीज़ां करके मैं थोड़ा सख्त हो गया सी। पर जे मैं तैनूं कुछ गलत किया होवे ना, मैनूं माफ़ कर दी। हो कमलिए, तेरे लिए तो मैं हमेशा खड़ा। तेरे तो बद के कुछ नहीं है मेरे लिए। मैं कुछ मदद करा भाभी? अब हाँ हाँ ऐ कर, आ कड़ा ना तू बाहर रखिया। हाँ
सॉरी भाभी, ज्यादा तो नहीं लगी? हाय मेरे पैर तोड़ता। हाय मैं ही तो सी ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਹਾਏ 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 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀਏ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਿਟੀਏ? ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੁਰਗਾ ਨੇ? ਪਰ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਏ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ? ਆ ਲੱਡੂ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਭਲਾ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੂੰਗੀ? ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਏ ਵੀਰੇ ਸੌ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਭਾਬੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੜਾ ਸਿੱਟਿਆ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਹਾਏ ਬਸ ਕਰ ਨੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਆਪ ਹੀ ਤੋੜ ਲਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਬੀ ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਰਹਿ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਪਰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਏ ਜੀ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਘਟ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਚੱਕਰ ਆ ਗਏ। ਹਾਏ 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 ਚੱਕਰ ਆ ਗਏ। ਹਾਏ ਵੀਰੇ ਉਹ ਤੂੰ ਸਬਰ ਕਰ ਬਿੱਟੀ, ਚੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆ ਜਾ। ਹਾਏ 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 ਓਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੁਰਗਾ ਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਰੇ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। भाभी ने झूठ क्यों बोला? ਜੀ ਲੱਡੂ ਵੀਰੇ ਜੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਬੋਲ। बापू जी लिए भोग करवाना चाहिए। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੁਰਗਾ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾਏ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭੋਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਰਗਾ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ, ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਂਗਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਵਾ ਲਈਏ। मैं हैगी है ना भाभी, मैं आपे ही कर लूँ सब कुछ। ते भोज च जिन्ना भी खर्चा होगा मैं करांगी। ਬਸ ਇਹ ਭੋਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ। ਹੋਊਗਾ ਦੁਰਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਲ ਤੇਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। हे ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਸ।
ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ। ਲੱਡੂ ਵੀਰੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬੋ ਹੈ। ਉਹ ਬੋ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਏ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਢਿੱਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਮਾ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪੁੜੀ ਖਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜੂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਫੇਰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀਰੇ, ਪੰਡਤ ਇਸ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਐਡਿਆ ਆਇਆ ਕੀ ਹਫਤਾ ਚਾ। ਦੁਰਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਦੁਰਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹ ਦੀ ਤੋੜ ਜੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬਣਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਊ ਹਲਵਾਈ ਕੋਲੇ ਪੀਓ ਨਾ ਚਾਹ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਬਿੱਟੀ ਭੈਣ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮਿੰਟ ਚ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਰੁਕੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਛੇਤੀ ਕਰਿਓ। ਜੀ ਚਲੋ ਬੈਠੀਏ। जय होवे माता चिंतपूर्णी, बोलो साचे दरबार की ਜੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜੇ ਰੀਝ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਜਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਮੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ? ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੁੜੀਏ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਹਲਕ ਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਉਤਰੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਈਏ? ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਨੂਣ ਮਿਰਚ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਮੋਰੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਡਤ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨੂਨ ਤੇ ਮਿਰਚ ਪਾਏ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਦੁਰਗਾ,
ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਡਤ ਘਰੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭੋਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੂੰਗੀ? ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਡਤ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੀ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਡਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆ ਲੈ ਵੀਰੇ ਫੜ। ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ, ਲੱਸੀ ਭਾਵੇਂ ਨਮਕੀਨ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ। ਹਾਂ ਘਰ ਮਨਾਓ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਮਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹਿੱਲੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀ ਜਾ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਪੱਟ ਕੇ ਫੁਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ, ਤੇਰੀ ਸਕੀਮ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ। ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਖੂਹ ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੀ ਲਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਕੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ? ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੁੜੀਏ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ। ਕੀ ਕਰਾਂ? पैसे पैसे कितने गए? पैसे तो बैग विच ही रखे सी। पैसे कितने जा सकते हैं? मैं तो बैग विच ही रखे सी। पैसे तो मैं बैग विच ही रखे सी। तेजी वीरे, जस्सी वीरे, छेती आयो। की हो गया? ओ वीरे, मैं ना बैग च कुछ पैसे बचा के रखे सी, पता नहीं कितने गए।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਬੈਗ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬੈਗ ਚੋਂ ਪੈਸੇ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਡੂ ਆਹੋ, ਢੋਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਢੋਲੀ ਨੂੰ ਵਜਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿਸਦਾ। ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਆ ਜੋੜੇ ਹੱਥ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ, ਪਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ। ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਥੋੜੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੌਣ? ਲੱਡੂ ਵੀਰੇ ਸਮਾਨ ਪਾ ਬੈਗ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਘਰੋਂ ਚੱਲੀਏ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਚੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ।